ایک غلط فیصلہ، ایک جھوٹی بات اور ایک پل کا غصہ پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے جب وقت کی ریت پر بادشاہوں کے قصے لکھے جاتے تھے۔ ریگستان اور ہریالی کے درمیان ایک عظیم اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا نام در مہر تھا۔ در مہر اپنی شان، اپنی ترقی اور اپنی طاقت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اس ریاست پر سلطان امیر سیف الدین حکمرانی کرتا تھا۔ اللہ نے اسے ہر نعمت عطا کی تھی۔ اس کے پاس بھرا ہوا خزانہ تھا، طاقتور لشکر تھا اور وفادار سپاہی تھے۔ ریاست کی حدود اتنی وسیع تھیں کہ سفر کرتے کرتے دن رات بیت جاتے، مگر ان سب کے باوجود سلطان کے مزاج میں سختی تھی۔ اس کے فیصلے اکثر غصے میں ہوتے اور غرور اس کے دل میں آہستہ آہستہ گھر کر چکا تھا۔ سلطان امیر سیف الدین کی صرف ایک ہی اولاد تھی، ایک بیٹا، جس کا نام شہزادہ زیان تھا۔ شہزادہ زیان اپنے والد کا بہت لاڈلا تھا، مگر وہ صرف لاڈلا ہی نہیں بلکہ عقل مند، سمجھدار اور نرمی مزاج کا مالک بھی تھا۔ شہزادہ زیان غریبوں کے دکھ کو سمجھتا اور مظلوم کی بات سنتا۔ جب بھی ریاست میں کوئی مشکل پیدا ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا یا کوئی ناانصافی ہوتی، سلطان شہزادہ زیان کو بلاتا اور شہزادہ اپنی عقل اور صبر سے مسئلہ حل کرتا۔ اسی وجہ سے در مہر کی عوام شہزادہ زیان سے دل سے محبت کرتی تھی۔ لوگ اسے دانشمند شہزادہ کہتے تھے۔ در مہر کے قریب ہی ایک اور سلطنت تھی، اس کا نام ظلمت گڑھ تھا۔ ظلمت گڑھ کا حکمران سلطان قاہر تھا۔ سلطان قاہر سخت دل تھا، ظالم تھا اور انتہائی مغرور تھا۔ اس کے دربار میں صرف وہی بولتا جو اس کی تعریف کرتا۔ جو سچ بولتا وہ یا تو خاموش رہتا یا پھر سزا پاتا۔ اس کی سلطنت ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے مشہور تھی۔ عوام اس سے محبت نہیں، صرف خوف کرتی تھی۔ سلطان قاہر در مہر کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی وہ در مہر کا نام سنتا، اس کے دل میں جلن بھر جاتی۔ وہ سوچتا رہتا کس طرح سلطان امیر سیف الدین کو نیچا دکھایا جائے۔ آخر اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے سب سے تیز اور چالاک جاسوس کو بلایا اور کہا، در مہر جاؤ اور میرے سوال لے کر جاؤ۔ کچھ دن بعد جاسوس در مہر کے دربار میں پہنچا۔ اس نے ادب سے جھک کر کہا، حضور، میرے سلطان نے آپ کے لیے 4 سوال بھیجے ہیں۔ اگر ان کا جواب نہ دیا جا سکا تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کی ریاست میں کوئی بھی عقل مند شخص نہیں، پھر آپ کو ہماری سلطنت کی اطاعت قبول کرنی ہوگی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ جاسوس نے 4 سوال پڑھے۔ سب سے بڑا بے وقوف حکمران کون ہوتا ہے؟ بے وقوف حکمران کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیکی کے اندر بدی کہاں چھپی ہوتی ہے اور بدی کے اندر نیکی کیسے ہوتی ہے؟ یہ سوال سن کر سلطان امیر الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے بہت سوچا مگر کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا۔ یہ صرف سوال نہیں تھے، یہ اس کی عقل، اس کی حکمرانی اور اس کی عزت کا امتحان تھے۔ راتیں گزر گئیں، دن بیت گئے، مگر سلطان ابھی تک پریشان تھا۔ آخر اس نے شہزادہ زیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، یہ سوال ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر جواب نہ ملے تو ہم سب کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ شہزادہ زیان نے اطمینان سے سر جھکایا اور پر اعتماد لہجے میں کہا، ابا حضور، آپ فکر نہ کریں، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ مجھے صرف تھوڑا وقت چاہیے، میں جواب ضرور ڈھونڈ لاؤں گا۔ اور اسی پل شہزادہ زیان کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایسا سفر جو انصاف، سچ اور عقل کا امتحان لینے والا تھا۔ کبھی کبھی سچ ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ کا بیٹا بھی اپنی پہچان چھوڑ دیتا ہے۔ شہزادہ زیان نے اپنے والد سے وقت مانگ لیا۔
सुल्तान अमीर सैफुद्दीन ने मजबूरन 1 साल की मोहलत जुल्मतगढ़ के सुल्तान से ले ली। सुल्तान काहिर दिल ही दिल में हंस पड़ा। उसे यकीन था कि दरे महर कभी जवाब नहीं ढूंढ पाएगा। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। शहजादा ज़यान रियासत के कामों में उलझा रहा, मगर उसके दिल के अंदर सवाल जिंदा थे। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। शहजादा ज़यान ने अपना भेस बदला, शाही लिबास छोड़ दिया और आम मुसाफिर बन गया। न कोई निशान, न कोई पहचान, सिर्फ एक सफर और सवालों का बोझ। वो अकेला जुल्मतगढ़ की तरफ रवाना हो गया। कई दिन, कई रातें, रेगिस्तान, जंगलात और सुनसान रास्ते। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना। जुल्मतगढ़ के करीब पहुंचा। उसने सोचा, रात के वक्त अजनबी शहर में जाना ठीक नहीं, इसलिए शहर से बाहर ही रुकने का इरादा किया। अंधेरे में उसे एक छोटा सा घर नजर आया। घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी। शहजादा ज़यान ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक जवान औरत ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? शहजादा ज़यान ने नरमी से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, सफ़र में हूँ और रात गुजारने के लिए सिर्फ एक जगह चाहता हूँ। औरत कुछ लम्हा सोचती रही, फिर दरवाज़ा खोल दिया। उसने शहजादा को अंदर बुला लिया, उसे खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। शहजादा ज़यान उस रात सुकून से सोया, जैसे थकान कुछ देर के लिए ख़त्म हो गई हो। सुबह जब वो उठकर रवाना होने लगा, उसने शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुम तन्हा रहती हो, क्या कोई अपना नहीं? औरत की आंखों में उदासी आ गई। उसने कहा, मैं इस सुल्तान के महल में एक मामूली खादिमा हूँ, दिन भर काम करती हूँ और इसी घर में तन्हा रहती हूँ। शहजादा ज़यान को उस पर रहम आ गया। उसने इनाम देना चाहा, मगर औरत ने साफ इनकार कर दिया। मेहमान से कोई कीमत नहीं ली जाती। शहजादा ज़यान खामोशी से उस घर से निकल गया, मगर उसके दिल में एक बात लिख चुकी थी कि कभी कभी सबसे ज़्यादा इंसानियत सबसे छोटी जगह पर होती है और सबसे बड़ा जुल्म सबसे बड़े महल में। शहजादा ज़यान अपना सफ़र जारी रखता है। उसे अभी बहुत कुछ देखना बाकी था, बहुत सी सच्चाइयाँ जो उसके सवालों का जवाब बनने वाली थीं। कभी कभी एक भिखारी बादशाह से ज्यादा सच बता देता है। शहजादा ज़यान उस घर से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। सुबह का वक्त था, बाजार खुल चुके थे, लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। शहजादा ज़यान चल रहा था, तब उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे, जिस्म कमजोर था, कदम लरसते थे। वो सर झुकाए लोगों से भीख मांग रहा था, मगर लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई डांट देता, कोई धक्का दे देता। शहजादा ज़यान से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। वो बूढ़े के करीब गया और नरमी से बोला, बाबा, तुम इस हाल में क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं? ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर भारी आवाज में बोला, बेटा, मेरा कोई नहीं। मेरी कहानी सुनो तो तुम्हारा दिल भी रो पड़ेगा। शहजादा ज़यान उसके पास बैठ गया और कहा, बाबा, दर्द छुपाने से कम नहीं होता। बताओ तुम पर क्या गुजरी? बूढ़ा रो कर बोला, मैं इस शहर के सुल्तान के महल में 50 साल काम करता रहा। मैं दरबान था, जब तक जवान था, ताकतवर था। सुल्तान मुझसे हर काम करवाता रहा। दिन हो या रात, मैंने कभी इनकार नहीं किया। मगर जब मैं बूढ़ा हो गया, जब ताकत खत्म हो गई, तो सुल्तान ने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। एक पल भी ये न सोचा कि मैं कहां जाऊंगा। आज मेरे पास न रोटी है, न छत, सिर्फ ये सड़क है। बूढ़े की बात सुनकर शहजादा ज़यान का दिल बोझल हो गया। उसने चुपचाप अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और बूढ़े के हाथ में रख दिए। बूढ़ा दुआ देता रहा और शहजादा आगे बढ़ गया, मगर उसके जहन में ये बात गहरी होती जा रही थी कि यहाँ नेकी सिर्फ तब तक है जब तक फायदा है।
शहजादा ज़यान चलकर जुल्मतगढ़ के दरबार के करीब पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। सुल्तान काहिर अपनी शाही कुर्सी पर बैठा था। उसके गिर्द वजीर और दरबारी थे। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। क्या इंसाफ है, क्या हुक्मरानी है, क्या रहमत है। शहजादा ज़यान एक कोने में खामोशी से बैठ गया। वो देखता रहा कि कैसे झूठी बातें सच बनकर पेश की जा रही थीं और कैसे तारीफ के बदले इनाम मिल रहे थे। सुल्तान काहिर एक पल के लिए भी अवाम का हाल न पूछता, ना बूढ़े को देखता, ना गरीब को, सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर खुश होता। शाम तक शहजादा ज़यान ये तमाशा देखता रहा, फिर चुपचाप दरबार से उठकर बाहर आ गया। उसके सवाल अब और वाज़े हो रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि सवालों के जवाब किताबों में नहीं, इंसानों के रवैयों में छुपे होते हैं, और उसे यकीन हो चला था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। जब झूठ को तारीफ बना दिया जाए तो सच खामोशी में मर जाता है। अगले दिन शहजादा ज़यान फिर से दरबार में पहुंचा। आज उसने सिर्फ देखना नहीं, समझना भी था। दरबार फिर भरा हुआ था। सुल्तान काहिर अपनी शाही कुर्सी पर बैठा। दरबारी एक के बाद एक तारीफ के पुल बांध रहे थे। क्या अदल है, क्या रहमत है, क्या दानिश है। शहजादा ज़यान गौर से देख रहा था। जो झूठ बोलता उसे इनाम मिलता, जो खामोश रहता वो नजरअंदाज होता। शहजादा ज़यान ने फैसला कर लिया, अगर सच इस दरबार में सुनाई नहीं देता तो उसे इसी जबान में बात करनी होगी। उसने मौका देखकर आगे बढ़कर कहा, सुल्तान की शान जिंदाबाद। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान काहिर ने नजर उठाकर देखा। शहजादा ज़यान अदब से झुककर बोला, मैं एक मुसाफिर शायर हूं, दूर दूर से सफर करके आया हूं, मगर आज तक किसी ऐसे हुक्मरान को नहीं देखा जिसकी तारीफ हर जबान पर हो। ये बात सुनकर सुल्तान काहिर का चेहरा चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम शायर हो तो कुछ सुनाओ। शहजादा ज़यान ने अपनी बनाई हुई तारीफी नज्म सुनाई। नज्म तारीफ से भरी हुई थी। हर लफ्ज सुल्तान के गुरूर को और बुलंद कर रहा था। दरबारी हसद से देख रहे थे। नज्म खत्म हुई। सुल्तान काहिर बहुत खुश हुआ। उसने इनाम दिया और शहजादा ज़यान को दरबार में रहने का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में शहजादा ज़यान दरबार का करीबी शायर बन गया। वो जब भी बोलता तारीफ ही होती। सुल्तान काहिर उससे मुतासिर होता गया और एक दिन उसी गुरूर में उसने शहजादा ज़यान को अपना वजीर बना लिया। दरबार हैरान रह गया, मगर किसी ने सवाल नहीं किया। वजीर बनने के बाद शहजादा ज़यान और भी करीब आ गया। सुल्तान ने अपनी बेटी का निकाह उसी से कर दिया। शहजादी नरम मिजाज थी, मगर कमज़ोर थी। निकाह के बाद शहजादा ज़यान के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, जहां वो और शहजादी आराम से रहने लगे। शहजादा ज़यान सब कुछ पा चुका था, मकाम, ताकत, इज्जत, मगर उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके दिल में सवाल अब भी जिंदा थे और वक्त आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ा इम्तिहान लाने वाला था। कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी सबसे बड़ा इल्जाम बन जाती है। शहजादा ज़यान अब जुल्मतगढ़ का वजीर था। उसके पास ताकत भी थी और मकाम भी। सुल्तान काहिर उसे अपना सबसे करीबी समझने लगा। सुल्तान का एक बेटा भी था, शहजादा करीम। शहजादा करीम जवान था और शिकार का बहुत शौकीन। वो अक्सर शहजादा ज़यान को अपने साथ शिकार पर ले जाता। एक दिन शहजादा करीम ने कहा, आज हम जंगल दूर तक जाएंगे। शहजादा ज़यान ने रजामंदी जाहिर की। दोनों शाही अस्तबल से बेहतरीन घोड़े लेकर रवाना हो गए। जंगल घना था, हवा तेज थी और खामोशी गहरी। दोनों ने बहुत देर तक शिकार किया, मगर कोई शिकार हाथ न आया। शाम ढलने लगी। वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक उनके सामने एक बड़ा सा हिरन आ गया। दोनों ने
ایک ہی وقت تیر چلا دیا۔ ہرن زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا اور کچھ ہی لمحوں میں مر گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا، ہرن بہت بھاری تھا، گھوڑے پر اٹھانا مشکل تھا۔ دونوں سوچتے رہے۔ آخر فیصلہ ہوا ہرن کا سر کاٹ کر محل لے جایا جائے اور دھڑ جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ شہزادہ زیان نے ہرن کا سر کپڑے میں لپیٹا اور اپنے گھوڑے سے باندھ لیا۔ راستے میں شہزادہ کریم نے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، میں اپنے دوست کے گھر رات گزار لوں گا، کل محل آ جاؤں گا۔ شہزادہ زیان اکیلا ہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل بے چین تھا۔ محل پہنچ کر اس کی بیوی شہزادی نے پوچھا، تم اتنی دیر کہاں تھے؟ شہزادہ زیان گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ابھی سوال نہ کرو، مجھے صرف ایک بیلچہ چاہیے۔ شہزادی حیران رہ گئی، اس وقت بیلچہ کیوں چاہیے؟ شہزادہ زیان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میری موت طے ہے۔ شہزادی نے قسم دی اور سچ جاننا چاہا۔ آخر شہزادہ زیان نے دل ہلکا کر دیا۔ اس نے کہا، شکار کے دوران شہزادہ کریم سے جھگڑا ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا ہرن اس کے تیر سے مارا۔ میرا یقین تھا کہ میں نے مارا۔ غصے میں نے اسے قتل کر دیا، سر کاٹ کر ساتھ لے آیا۔ شہزادی یہ سن کر رو پڑی۔ شہزادہ زیان نے خود بیلچہ لا کر باغ میں گڈھا کھودا اور کپڑے میں لپٹا ہوا سر زمین میں دفن کر دیا۔ شہزادی ساری رات روتی رہی۔ اس کا دل صبر نہ کر سکا۔ صبح ہوتے ہی وہ روتی ہوئی محل پہنچ گئی اور اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ پل بھر میں پورے محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ سلطان قاہر غصے سے بھر گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، وزیر کو گرفتار کرو۔ شہزادہ زیان زنجیروں میں دربار لایا گیا۔ درباری جو اس سے جلتے تھے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ سلطان قاہر گرج کر بولا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا، آج تمہاری سزا بھی وہی ہوگی۔ شہزادہ زیان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسے بولنے کا موقع نہ دیا گیا، اور یہیں سے انصاف کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ جب غصہ فیصلہ کرے تو انصاف قتل ہو جاتا ہے۔ شہزادہ زیان زنجیروں میں جکڑا ہوا دربار کے بیچ کھڑا تھا۔ سلطان قاہر غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ درباری خاموش کھڑے تھے، کسی کے ہونٹ نہ ہلے، کسی نے سوال نہ کیا۔ سلطان قاہر زور سے بولا، اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اس لیے یہ جینے کے لائق نہیں۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کا سر کاٹ دو اور شہر کے دروازے پر لٹکا دو۔ شہزادہ زیان نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے بولنے کا موقع نہ ملا۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ تبھی بھیڑ میں سے ایک عورت آگے بڑھی۔ یہ وہی خادمہ تھی جس نے شہزادہ زیان کو ایک رات پناہ دی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف بھی تھا اور ہمت بھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ ظلم ہے، بنا بات سنے سزا دینا انصاف نہیں ہوتا۔ سپاہی رک گئے مگر ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، سلطان کے غصے سے ہم بھی نہیں بچیں گے۔ خادمہ آگے بڑھی اور بولی، اگر ظلم پر خاموشی اختیار کی تو گناہ میں سب شامل ہوں گے۔ اس نے ذمہ داری لی اور شہزادہ زیان کو واپس دربار لے آئی۔ سلطان قاہر اور زیادہ غصے میں آ گیا مگر خادمہ اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اس نے کہا، حضور، مجھے سزا دے دینا مگر پہلے اس وزیر کی بات سن لو۔ بنا تحقیقات فیصلہ کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دربار میں پہلی بار خاموشی ٹوٹ رہی تھی۔ سلطان قاہر کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کے غرور کو چوٹ لگی مگر سچ کا ڈر اس سے زیادہ تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، وزیر کے محل جاؤ، جو دفن کیا گیا ہے اسے لے آؤ۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی کپڑی میں لپٹا ہوا ایک سر لے آئے۔ دربار میں سانس رک گئی۔ جب کپڑا کھولا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ شہزادے کا نہیں بلکہ ہرن کا سر تھا۔ درباری ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تبھی شہزادہ کریم دوڑتا ہوا دربار میں آیا۔
वो जिंदा था। सब कुछ सामने आ चुका था। सुल्तान काहिर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अगर वो एक पल भी रुककर सोच लेता तो कितना बड़ा जुल्म रोक सकता था, और अब असल सच बोलने वाला था। जिस हुक्मरान के पास सब्र और इंसाफ न हो, वो अपनी ही सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दरबार में खामोशी छा चुकी थी। सुल्तान काहिर अपनी कुर्सी पर बोझल सा बैठा था। उसकी आंखों के सामने अपनी गलती खड़ी थी। शहजादा ज़ैयान अब भी जंजीरों में था, मगर सच अब आजाद हो चुका था। सुल्तान काहिर ने भारी आवाज में पूछा, ये सब क्या है? तुमने ये चाल क्यों चली? शहजादा ज़ैयान ने गहरी सांस ली और आखिर सच बोल दिया, मैं दरे महर का शहजादा हूं। मेरा नाम शहजादा ज़ैयान है। मैं सुल्तान अमीर सैफुद्दीन का बेटा हूं। दरबार में हंगामा मच गया। दरबारी हैरानी से देखने लगे। शहजादा ज़ैयान बोलता रहा, आपने मेरे वालिद को 4 सवाल भेजे थे। मैंने उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यहाँ का सफ़र किया। अब मैं उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। उसने कहा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ हुक्मरान वो होता है जो गुस्से में बिना तहकीकात फैसला कर ले। आपने मेरे खिलाफ यही किया, इसीलिए पहला जवाब आप है। दरबार और भी खामोश हो गया। शहजादा ज़ैयान ने आगे कहा, बेवकूफ़ हुक्मरान के करीबी लोग वो होते हैं जो जुल्म देखकर भी खामोश रहते हैं। आपके दरबार में यही हुआ। किसी ने एक लफ्ज़ तक न कहा। फिर उसने तीसरा जवाब दिया, बदी के अंदर नेकी होती है। वो खादिमा जो मुझे बचाने के लिए खड़ी हुई, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये थी बदी के अंदर छुपी नेकी। फिर आखिरी जवाब आया, नेकी के अंदर बदी होती है। मेरी बीवी जो नेकी के जज्बे में आप तक बात ले गई, उसने ये ना सोचा कि उसका शौहर मर भी सकता है। सुल्तान काहिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शहजादा ज़ैयान के कदम पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने खादिमा को इनाम दिया और बूढ़े दरबान के लिए रहने का इंतज़ाम करवाया। शहजादा ज़ैयान मैं शहजादी को छोड़ दिया और अपनी रियासत वापस लौट गया। दरे महर में इंसाफ और सब्र और मजीद बढ़ गया। और ये कहानी ये सबक देकर ख़त्म होती है कि बिना सुने फैसला सबसे बड़ा जुल्म होता है, और चमचागिरी हुक्मरानों को अंधा कर देती है, मगर सच और इंसाफ आखिरकार जरूर जीत जाता है। अगर आपने एंड तक कहानी सुनी है तो कमेंट में लाजमी बताइए आप किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। क्या आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुहेल स्पीक्स।